Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear learners, viewers, friends and colleagues. Hope you are well by the grace of Almighty Allah and staying home. Follow the rules of health. The COVID-19 is becoming severe day by day. So we have to stay at home. Please stay at home and follow the rules of health. Dear learners, please share the videos with your so that they can enjoy the class with you. I think everything is okay, and let's start today's class. Okay, dear students, in my previous classes I shared with you about the praise and clause. This topic is most important for the students of intermediate classes who are in the first year and second year students, and who will be at sit for the admission test. It will be important for them. Our today's topic is difference between clause and phrase. Okay, learners, let's start. Look at the board. I have written here something about the phrase. A phrase is a group of words. There is no subject. There is no finite verb, not express, uses as a parts of speech. এখন আমরা জানবো ক্লোজের মধ্যে কি থাকে, আমরা কিভাবে ক্লোজটাকে ব্যবহার করে থাকি। ক্লোজ ইজ এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস is a group of words have a subject having a subject have a finite verb express clear meaning and use as a part of sentence. Dear learners, these are the characteristics of a group of words. Clause is a group of words. There phrase. I think everything is okay, but I am not sure. Okay, everything is okay. There is a similarity between phrase and clause. Phrase is a group of words. Clause is a group of words. This is the similarity. Phrases subject, clause. Phrases no subject, clause as a subject. অর্থাৎ phrase subject থাকে না, clause subject থাকবে. No finite verb. Phrase verb. Clause finite verb থাকে, not expresses clear meaning. Phrase clear meaning প্রকাশ করতে পারে না, expresses clear meaning. আমরা যখন ক্লোজ ব্যবহার করি সেটা প্রিন্সিপাল ক্লোজ যখন হবে তখন ক্লিয়ার মিনিং প্রকাশ করে,
কেমন? তাহলে এটা প্রেজ আর ক্লোজের মধ্যে পার্থক্য হলো ক্লোজ ক্লিয়ার মিনিং প্রকাশ করতে পারে, প্রেজ পারে না। প্রেজ ইউজেস অ্যাজ আ পার্টস অফ স্পিচ, প্রেজটা পার্টস অফ স্পিচ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, এবং ক্লোজ ইউজেস অ্যাজ আ পার্ট অফ আ সেন্টেন্স। ক্লোজটা একটি সেন্টেন্সের পার্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, এখন আমরা জানলাম যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ প্রেজ এন্ড ক্লোজ। ওকে, যে আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসগুলোতে আমরা জেনেছিলাম, we have learned what is praise, how many kinds of praise, how can they be used in a sentence, and classification of clause, how many kinds of clause, how can we identify the clause, and how can they be used in a sentence. Our today's topic is the difference between clause and phrase. আমরা ক্লোজ এবং প্রেজের পার্থক্যটা আজকে জানবো। আমরা ক্লোজ এবং প্রেজটাকে কিভাবে সেন্টেন্সে ব্যবহার করব সেটা আমরা আজকে শিখব। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, এখানে আরেকটি কথা আমরা ক্লোজের বেলা বলতে পারি, ইট বিগিনস উইথ আ সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন। begins with a subordinate conjunction. ক্লোজটা সাবঅর্ডিনেট কনজাংশন দিয়ে শুরু হয়। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, we have already known what is the difference between phrase and a clause. আমরা ক্লোজ এবং প্রেজের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি সেটা আমরা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছি। এখন আমরা জানব এই প্রেজ এবং ক্লোজ আমরা কিভাবে, ক্লোজের পরিবর্তে কিভাবে আমরা প্রেজ ব্যবহার করতে পারি, বা প্রেজের পরিবর্তে আমরা কিভাবে ক্লোজ ব্যবহার করতে পারি, এই জিনিসটাই আজকে আমরা জানব। কেমন? ডিয়ার লার্নার্স, এখন আমরা জানব যে ক্লোজ এর পরিবর্তে আমরা কিভাবে প্রেজ ব্যবহার করতে পারি, প্রেজের পরিবর্তে আমরা কিভাবে ক্লোজ ব্যবহার করতে পারি। ঠিক আছে, দেখো, I like to see a face with a smile in it. Sorry, on it. Another sentence, I like to see a face which has a smile on it. Dear learners, I have written here two sentences. The first one is, I like to see a face with a smile on it. তাহলে দেখো, এই যে with a smile on it, এই যে অংশটা, this is a group of words. Okay, দেখো সেকেন্ড সেন্টেন্সে I like to see a face
which has a smile on it. This is also a group of words. Okay, dear learners, is there any difference? Can you guess any difference between the group of words? এই গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস এর মধ্যে তোমরা কি কোনো পার্থক্য দেখতে পাচ্ছ? দেখতে পাও? করতে পারো? হ্যাঁ, অবশ্যই একটা পার্থক্য রয়েছে। দেখো, এই যে গ্রুপ অফ ওয়ার্ডসটি, এখানে কোনো সাবজেক্ট নেই। There is no subject here. There is no finite verb. Okay? But এই দ্বিতীয় যে সেন্টেন্সটা আমাদের আছে, there is a conjunction, subordinating conjunction. It is subordinating conjunction here. Okay? আর এখানে একটা ভার্ব রয়েছে। তাহলে কি হলো? The first one is a group of words. It is used as a part of speech here. In the second word, this is also a group of words and it is used as a part of the sentence. Face, কেমন ধরনের face আমরা দেখতে চাই? With a smile on it. যে face-এ হাসি আছে। আর এখানে হচ্ছে দেখো, I like to see a face which has তাহলে আমরা দেখে নিলাম যে আমরা এই ক্লোজ ব্যবহার না করে আমরা প্রেসটাই কিভাবে ব্যবহার করতে পারি, আর প্রেসের পরিবর্তে আমরা ক্লোজও ব্যবহার করতে পারি একটি সেন্টেন্সের মধ্যে। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, এখন আমরা জানবো নাউন প্রেসকে, নাউন প্রেস এবং নাউন ক্লোজ। নাউন প্রেসের পরিবর্তে কিভাবে আমরা নাউন ক্লোজ ব্যবহার করতে পারি সেটা আমরা এখন শিখব। কেমন? তাহলে আমরা আগে জেনে নেই, হোয়াট ইজ নাউন প্রেস? নাউন প্রেস ইজ এ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস হ্যাভিং নো সাবজেক্ট অ্যান্ড প্রেডিকেট ডাজ দ্য ওয়ার্ক অফ এ নাউন। অর্থাৎ নাউন প্রেস হচ্ছে একটি শব্দগুচ্ছ যার কোনো সাবজেক্ট থাকে না, প্রেডিকেট থাকে না, এবং এটা একটা নাউন হিসেবে কাজ করে। ওকে, বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড, noun clause is a group of words with a subject and a predicate of its own and does the work of a noun in different 5 ways, namely subject, object and objective preposition, complement and appositive. Okay, এখন আমরা জানলাম যে নাউন ক্লোজটা হচ্ছে গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস। এটার মধ্যে কি থাকবে? এটার মধ্যে সাবজেক্ট থাকবে, অবজেক্ট, প্রেডিকেট থাকবে, এবং এটা একটা নাউনের মতো ব্যবহৃত হয় একটি সেন্টেন্সের মধ্যে। আমরা জানি নাউন ফাংশনস ইন 5 ওয়েজ। নাউন পাঁচটা কাজ করে। একটি সেন্টেন্সে 5 ভাবে নাউনটা ব্যবহৃত হতে পারে, যেমন সাবজেক্ট হিসেবে, অবজেক্ট হিসেবে, অবজেক্ট টু আ প্রিপোজিশন হিসেবে, কমপ্লিমেন্ট হিসেবে এবং অ্যাপোজিটিভ হিসেবে। তাহলে আমরা এখন শিখব নাউন ক্লোজের যে 5টা ব্যবহার, সেই 5টা ব্যবহারের মধ্যে কি, হাউ ক্যান উই ইউজ প্রিপোজিশন, প্রেস। আমরা কিভাবে প্রেসটাকে ব্যবহার করতে পারি, কোথায়? ক্লোজের ভিতরে, সেটা আমরা এখন শিখব। দেখো, his honesty is known to me. এখানে দেখো, আমি একটা সেন্টেন্স লিখলাম, কেমন? আর একটা সেন্টেন্স লিখছি, that
he is honest. That he is honest is not unknown to me. এখানে দেখো, এই যে আমি দুটো সেন্টেন্স লিখলাম, এই সেন্টেন্সটার মধ্যে প্রথম সেন্টেন্সটার মধ্যে আমরা লিখলাম যে হিজ অনেস্টি, দিস ইজ দ্য সাবজেক্ট অফ দিস সেন্টেন্স বিকজ ইট ইজ বিফোর ভার্ব। ওকে, এখন দেখো দ্বিতীয় সেন্টেন্সের মধ্যে দ্যাট হি ইজ অনেস্ট, দ্যাট হি ইজ অনেস্ট, এখানেও এটা সাবজেক্ট, এখানেও সাবজেক্ট, এটা এখানেও সাবজেক্ট। তাহলে এই যে দ্বিতীয় ক্লোজে, যে দ্বিতীয় সেন্টেন্সের মধ্যে যে সাবজেক্টটা আছে সেটা হচ্ছে ক্লোজ, ইট ইজ নাউন ক্লোজড। ওকে, এবং প্রথম সেন্টেন্সটার মধ্যে যে সাবজেক্টটা রয়েছে হিজ অনেস্টি, দিস ইজ আ প্রেজ, দিস ইজ আ প্রেজ, এটা হচ্ছে এখানে প্রেজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাহলে আমরা দেখলাম আমরা ইনস্টিড অফ ক্লোজ উই ক্যান ইউজ প্রেজ অ্যাজ আ সাবজেক্ট ইন আ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। ওকে, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে আমরা যখন ক্লোজ ব্যবহার করি, আমরা সিম্পল সেন্টেন্সে এখানে আমরা প্রেজ ব্যবহার করতে পারি। এখন দেখো আরেকটা উদাহরণ আমি যদি দেই, that I shall win the prize is my ambition. Ambition হিসেবে ব্যবহৃত হলো, এখানে এটা ক্লোজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং the clause is here noun used as a subject, অর্থাৎ এখানে এই ক্লোজটি সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে নাউন ক্লোজ হিসেবে। কেমন? এখন আমরা যদি এটাকে প্রেজ হিসেবে ব্যবহার করি কি হবে? এখানে আমরা টু উইন the prize is my ambition. দেখো এই যে টু উইন দ্য প্রাইজ, এটা কি? দিস ইজ গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস, ইট ইজ ইউজড হিয়ার অ্যাজ এ পার্টস অফ স্পিচ অ্যাজ এ নাউন বিকজ দিস ইজ দ্য সাবজেক্ট অফ আ সেন্টেন্স। এটা একটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সো এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে, এই ক্লোজটা এখানে নাউন এবং এই প্রেজটা এখানে নাউন। ওকে, তাহলে আমরা জানলাম কিভাবে একটি ক্লোজ এবং ক্লোজের পরিবর্তে আমরা প্রেজ ব্যবহার করতে পারি সাবজেক্ট হিসেবে। কি হিসেবে? সাবজেক্ট হিসেবে। ওকে, এখন আমরা জানব আমরা কিভাবে অবজেক্ট হিসেবে সেটা ব্যবহার করতে পারি। কেমন? দেখো অবজেক্ট হিসেবে আমরা একটা ক্লোজকে ব্যবহার করব এবং সেই ক্লোজের পরিবর্তে আমরা এখন একটা ফ্রেজকে ব্যবহার শিখব অবজেক্ট হিসেবে। কেমন? দেখো I know the time. I know the time of his coming. Okay, এখানে দেখো of his coming, this is a phrase, this is a phrase. Okay, এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা ক্লোজ হিসেবে ব্যবহার করি, অর্থাৎ প্রেজের পরিবর্তে আমরা ক্লোজ ব্যবহার করি, কিভাবে করতে পারি? I know, আমি জানি, when he will come. এখানে দেখো এই যে when he will come, this is a clause and used as
অ্যাজ অ্যান অবজেক্ট এবং এটা অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে প্রেস এটা ব্যবহৃত হয়েছে অবজেক্ট হিসেবে, এখানে ক্লোজটা অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে অ্যাজ এ নাউন। ইট ওয়ার্কস অ্যাজ এ নাউন, এটা নাউনের কাজ করছে। এখন যদি আমরা এরকম আরেকটা উদাহরণ দেই যে প্রেস এবং ক্লোজটি নাউন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে অবজেক্টের কাজ করে। কেমন? যেমন দেখো, হি hopes that he will pass in the examination. ওকে, এখন আমরা এটাকে কি করব, এই ক্লোজের পরিবর্তে কিভাবে আমরা ক্লোজের কাজটাকে আমরা প্রেস দিয়ে করতে পারি সেটা আমরা একটু শিখে ফেলি। হি হোপস টু পাস ইন দ্য এক্সামিনেশন। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছো যে আমরা কিভাবে ক্লোজের পরিবর্তে প্রেস ব্যবহার করি। মনে রাখবে, ক্লোজ যখন ব্যবহার হবে তখন দ্য সেন্টেন্স উইল বি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, এবং যখন আমরা প্রেস ব্যবহার করি সেই সেন্টেন্সটি তখন সিম্পল সেন্টেন্স হয়ে যায়। তোমরা এটাকে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সও মনে করে নিতে পারো। তোমরা যদি ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স করতে চাও, দ্যাট মিনস সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স করতে চাও, তাহলে তোমাদেরকে অবশ্যই এই জিনিসগুলো ক্লোজ এবং প্রেস সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা তোমাদের থাকতে হবে। এখন আমরা শিখব যে অবজেক্ট টু আ প্রেপোজিশন, অর্থাৎ ক্লোজ কিভাবে প্রেপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং সে ক্লোজের পরিবর্তে কিভাবে আমরা প্রেসকে ব্যবহার করতে পারি প্রেপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে। ওকে, এখন দেখো, I know nothing of what he will do. Okay, I know nothing of is doing. এখানে খেয়াল করো, এই যে দুটি সেন্টেন্স আমি লিখলাম, এই দুটি সেন্টেন্সের মধ্যে প্রথম সেন্টেন্সটা of what he will do, this is a clause. Okay, it is subordinate clause and works as a noun, so the clause is here noun clause. Okay, in the second sentence we use here of is doing instead of the clause. This is a group of words and this group of words is a phrase. It is works as an object of this preposition, so this is a noun phrase. Okay dear learners, so আমরা এখানে শিখলাম কিভাবে আমরা এই নাউন ক্লোজের পরিবর্তে নাউন ফ্রেজ ব্যবহার করতে পারি। ঠিক আছে, এখন যদি আমরা বলি, দেখো এখানে প্রেপোজিশন হচ্ছে অফ এর অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করেছি, এখানে অবজেক্টের অফ এর অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করেছি, তাহলে আমরা প্রেপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে কি করতে পারি, সেই প্রেস বা ক্লোজকে ব্যবহার করতে পারি। যখন প্রেপোজিশনের অবজেক্ট হিসেবে কোনো প্রেস বা ক্লোজ ব্যবহৃত হয় তখন সেই ক্লোজ বা প্রেসটা হবে নাউন ক্লোজ বা নাউন প্রেস। ওকে, এখন দেখো আমরা এইরকম আরেকটা উদাহরণ যদি বলি, there is no truth in which he says, there is no truth in his saying. ওকে, এখানে in which he says
এই সেন্টেন্সটার মধ্যে এটা হচ্ছে in what he says this. Okay dear learners, এখন আমরা শিখব যে কিভাবে আমরা কমপ্লিমেন্ট ভার্বের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে এই ক্লোজটাকে ব্যবহার করতে পারি। কেমন, কিভাবে আমরা ভার্বের কমপ্লিমেন্ট হিসেবে ক্লোজটাকে ব্যবহার করতে পারি। দেখো, I believe is that he will succeed in life. খেয়াল করো, that he will succeed in life, this is a group of words, it has a subject and a finite verb, so this is a clause. This is a clause, okay? It is used here as a complement of this verb.